نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 4 انچ کی پرچی کا ڈر۔ دیکھیں، یہ موضوع بہت ہی حساس ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آج یہ بات ہمارے دلوں کو روشن کر دے، کہ ہم کو سمجھ آئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس طرح خود کو بچانا ہے، اپنے آس پاس اپنوں کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ کس طرح کرنا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے اب شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آج کا بچہ جانتا ہے کہ تعویذ کیا ہے۔ آج جس گھر میں چلے جائیں، جس جگہ چلے جائیں، محلے میں دیکھ لے، کوئی گھر اس فتنے سے نہیں بچا ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک مدت پیچھے، ایک صدی، 30-40 سال پیچھے ہی دیکھ لیں، لوگ اس چیز کو بہت معیوب سمجھا کرتے تھے کہ تعویذ نہیں، تعویذ نہیں لینا، درباروں پہ نہیں، درباروں پہ نہیں جانا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں دے گا تعویذ۔ اور کسی کے گھر میں کوئی تعویذ کی بات چلتی تو وہ کتنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مگر آج ہر ایک گلی کے نکڑ پر عملیات والے بابا بیٹھے ہیں۔ نہ کسی کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ کسی کی مال اولاد کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایک 4 انچ کی چھوٹی سی معمولی سی پرچی لکھ کے دیتے ہیں، عام سے لوگ ایک 4 انچ کی پرچی لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ آپ لے جائیں، اور جو بھی عمل ہوگا، جو بھی ہے کہ بھی اس کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، اس کو گم نہیں کرنا، اس کو اپنے گلے میں لٹکا لے، ایون کہ جہاں بھی اگر وہ کہے یا آپ نے لٹکانے ہیں یا آپ نے پہننے ہیں، تو اتنے احترام سے اور اتنے یقین اور بھروسے سے وہ 4 انچ کی پرچی لے کر آتے ہیں۔ اس پر ان کا عقیدہ دیکھے، غلط عقیدہ، اس غلط عقیدے پر اتنا ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ 4 انچ کی پرچی ہمارا سب کچھ ہے۔ ان کا آپ یقین کریں، ان کا دین، ایمان، ان کا سوچ، ہر چیز اس ایک 4 انچ کی پرچی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ آپ ان کو چاہے جتنا سمجھا لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو قرآن مجید کا حوالہ دے دیں، ان کو احادیث بتا دیں، ان کو کچھ بھی سمجھا دیں، کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے غلط عقائد پر اتنے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے نہیں، بس سب کچھ یہی ہے، نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس میں قرآن لکھ کے دیتے ہیں۔ بالفرض اگر وہ قرآن لکھ کے دیتے ہیں، اللہ کے بندے، کیا آپ واش روم نہیں جاتے؟ اب واش روم جاتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم دعا پڑھ کے بایاں پاؤں واش روم میں رکھتے ہیں، ہم تو واش روم میں کلام بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام لکھا ہوا گلے میں لٹکا کر ہم واش روم میں جائیں گے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سوچ دیکھیں انسان کی سوچ کیا ہے کہ یہ 4 انچ کی پرچی مجھے سب حاصل ہو جائے گا۔ اب تو باقاعدہ اشتہار آتے ہیں آن لائن، آپ کو یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے۔ آن لائن آپ دیکھیں، آپ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا لے، اور محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب نہ ہوا، کوئی کیڑا مکوڑا ہوا، کوئی زمین میں ریگتا ہوا حشرات ہوا، کہ وہ آپ کے قدموں میں آگے گر جائے گا۔ آپ اپنی پسند کی شادی کریں، اپنے محبوب کو حاصل کریں، آپ اپنے پیپروں میں نمبر، حد تو یہ ہے اپنی مرضی کے پیپروں میں نمبر حاصل کریں۔ کون سا ایسا فتنہ ہے؟ آپ پسند کی شادی کریں، کسی کا نکاح نہیں ہو رہا تو اس کو بندش دور کریں، اگر کسی کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کو نکاح کی بندش کر دے، کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد حاصل کرے، اگر کسی کی اولاد ہے یا بندش کرنی ہے تو ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس عملیات کریں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انسان کو ڈر بھی نہیں لگتا، انسان کو سوچ بھی نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو رزق دینا چاہتا ہے، اور یہ
ہم انہوں نے بندش کر دی ہے، یعنی اللہ دینا چاہتا ہے، اور یہ عملیات کرنے والے، یہ بابے، یہ ڈھونگی بابے، یہ دیکھیں وہ رزق بند کر رہے ہیں کسی کا۔ اللہ اولاد دینا چاہتا ہے اور انہوں نے اولاد بندش کر دی کہ اولاد نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کرنا چاہتے، اللہ دینا چاہتا ہے، اور یہ 2 نمبر جو کام کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، عملیات کرنے والے، تو وہ بندش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے نصیب کا اس کو رزق دینا چاہتے ہیں، اور کوئی مخالفین جا کر رزق کی بندش کر کے آتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سوچ تو دیکھیں کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں رزق لکھا ہے، نہیں بھی کسی نے ہمارا رزق بند کر دیا ہے۔ یقین دیکھیں لوگوں کا، ان کی سوچ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رزق دیکھنا چاہتے، نہیں کسی نے ہم پر بندش کر دی ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے تعویذ کر دیے ہیں، ہمارا رزق جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہے۔ سوچ دیکھیں انسان کی سوچ کہاں پہ جا رہی ہے۔ آج عزتیں محفوظ نہیں رہ گئی، کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ صرف یہ دیکھیں سیدھے سادے ان پڑھ لوگ نہیں، پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اتنے اچھی پوسٹ پر، اتنے اچھے عہدوں پر لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، ان تعویذوں پر اعتبار ہے۔ یہ دیکھیں علم العادات ایک علم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جو علماء تھے، مفسرین تھے، تو انہوں نے اس پر کام کیا، ایک بہت اچھا کام کیا، لیکن آج اس کام کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات کو، پیسے کی ہرس کو انہوں نے اتنا کاروبار بنایا ہوا ہے، کاروبار ہے۔ ایک عام سا انسان وہ کہتے ہیں نہیں یہ بزرگ لوگ ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، اور انہوں نے چلے کاٹے ہیں، ان کے جن تابع ہیں۔ اچھا بالفرض ایک بندہ ہے، اس کے انڈر جن تابع ہیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی اور بندے سے پیسے لینے کی؟ اگر جن اتنے تابع ہیں تو وہ اپنی ساری ضروریات اس جن سے کہہ کر پوری کیوں نہیں کروا سکتا؟ وہ عامل بابا جن سے کہہ کر اپنے گھر میں سکون کیوں نہیں لا سکتا؟ وہ عملیات کرنے والا بابا اپنی بیماریوں کو ختم کیوں نہیں کر سکتا؟ اپنے گھر کے جھگڑوں کو ختم کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر اتنا ہی وہ عامل ہے، اتنا ہی وہ پاورفل ہے، تو اپنی موت کو وہ کیوں نہیں روک سکتا؟ اگر وہ اتنا پاورفل ہے تو اگر وہ آپ کی موت آ رہی ہے تو وہ آپ کی موت کو کیوں نہیں روک سکتا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم نے ان کو کیا بنایا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی روشن کتاب دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل سیرت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک، مرنے سے لے کر جنت اور جہنم تک پورا سب چیز کامل ہمارے سامنے ہے، روزے روشن کی طرح ہے، لیکن ہم قرآن کے نزدیک جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، اس عامل بابا کے پاس چلے جاؤ، اس پیر کے پاس چلے جاؤ۔ عقیدہ تو دیکھے لوگوں کے، اپنی عزتیں غیر محفوظ، ان کی پیسہ، حلال کا پیسہ حرام میں جا رہا ہے، اللہ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی پہنچے ہوئے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا، کوئی نہ کوئی چیز آپ دیکھنے کو ملتی ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ ہم لوگوں کے ایمان اتنے آج کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہو گئے ہیں، ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ جو رب ہماری روحیں عالم ارواح میں تھی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کی روحیں، پھر ہم لوگ ماں کے پیٹ میں آئے، اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں ایک قطرہ سے باکمال انسان بنایا، اس رب نے وہ رب ہمیں نہیں بھولا ماں کے پیٹ میں، اس نے ہمارے لیے سانس کا، کھانے کا، ہر چیز کا انتظام ماں کے پیٹ میں کیا۔ کسی نفس کو علم نہیں ہے کہ یہ کس طرح پل رہا ہے،
माँ के पेट में बच्चा किस 3 अंधेरों में है। ये देखिए माँ का पेट भी तो 3 अंधेरों में ही है। एक हदीस के मुताबिक माँ का पेट भी 3 अंधेरों में ही है। आप लोगों ने यकीनन सुनी होगी। ये देखिए जब अल्लाह सुब्हाना ताला हमें वहां पाल सकता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जब हम पैदा होते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला कदम ब कदम हमें बाकमाल बनाकर हमें हमारे कदमों पर खड़ा करता है। हम उस रब को भूलकर, उस असल हमारे मुखलिस रब को भूलकर, हमारे देखिए मोहब्बत करने वाले रब को भूलकर हम इन अमलियात करने वाले के पास चले जाते हैं, इसको अपना सब कुछ समझने लग जाते हैं। एक मामूली सी 4 इंच की पर्ची पर हमें भरोसा होता है कि ये देखिए डर देखें, अगर किसी ने लिख के दे भी दिया है, किसी ने लिख के दी है, एक पर्ची लिख के दी है, तो उसको इतने एहतराम से और उस पर इतना भरोसा करके रखते हैं। रब के कलाम पर भरोसा क्यों नहीं है? अल्लाह सुब्हाना तआला ने एक एक चीज को खोल के बयान कर दिया है कि ऐ मेरे बंदो आओ मुझसे मांगो, मैं तुम्हें खजाने दूंगा। हमें अपने रब पर भरोसा क्यों नहीं है? अल्लाह सुब्हाना तआला ने जिंदगी को कौन सा ऐसा पहलू है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया हमारे लिए? वो तो सब चीज रोजे रोशन की तरह है, कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। अब ये देखें, ये कितना बड़ा फितना है तावीज का, कितना बड़ा फितना है, लेकिन इसको आज हर कोई कर रहा है। अंधाधुंध अपना हलाल का पैसा हराम में कर रहे हैं। अगर ये इतने ही ताकतवर होते, ये लोग इतने ही पावरफुल होते, तो इनकी अपनी जिंदगियां खुशहाल क्यों ना होती? आप कभी रिसर्च तो करें, अगर आपको भरोसा नहीं होता उनके घरों के हालात देखें। एक चले बहुत बड़ा कोई घर भी है अगर उनका, तो उनके अपने हालात देखें किस तरह के होते हैं। पिछले दिनों एक चीज नजरों से गुजरी, पहले तो मैं हंसी और फिर उसके बाद आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। एक खातून है, उसकी आंख से जदीद किस्म की सोने की चेन निकल रही है। अल्लाह की बंदी, जदीद चेन जो है वो मशीन पर बनाई जाती है, और उसकी जो कटिंग होती है वो भी मशीन की कटिंग होती है। और अगर उसकी आंख से निकल रही है, क्या उसके अंदर कोई सिस्टम लगा हुआ है जो चेनों को आपस में जोड़ कर उसको बनाकर जदीद डिजाइन में, नए डिजाइन में, जदीद का मतलब नया, नए डिजाइन में उसकी आंख से निकल रहा है। और बेचारी की आंख स्वेलिंग हुए पड़ी थी, नीचे से उसका सूजा पड़ा था। आंख के नीचे जो भी चीज भी रखी गई है उसके आंख के अंदर, तो यकीन करें वो आंख भी रेडिश थी, और वो नीचे से भी लग रहा था कि उसके आंख में कोई चीज है। वो बेचारी थोड़ी सी देर के लिए हिलाती, और जाहिर बात है एक जिसके भी हुक्म से किया, जिसके भी कहने से भी किया, क्या है कि इनको माने कि ये बड़े पीर हैं, बड़े मुर्शिद हैं, और आंख में से सोने की चेन निकल रही है, और वो भी नए डिजाइन की, ठीक है। और हैरत हुई मुझे कि भी खाम माल क्यों ना निकला। अब अगर उसकी आंख से निकल भी रही है कोई चीज, तो खाम माल निकलना चाहिए, खालिस निकलना चाहिए था सोना। खालिस सोना निकलता, पता चलता हाँ भी खालिस सोना निकल रहा है उसकी आंख से। चले उन बेचारों को समझ नहीं आया, लेकिन देखने वालों को ये तो समझ आई कि मशीन की बनी हुई चेन उसकी आंख में से निकल रही है, और नए डिजाइन की निकल रही है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि भी चले भी अगर पुराने वक्तों में होती तो हो सकता है पुराना डिजाइन निकलता, और जदीद दौर में नया दौर है, और जाहिर बात है माशरा तरक्की कर गया है, तो उसके आंख में से भी नए डिजाइन की ही चेन निकलनी चाहिए थी। फिर मुझे खुशी हुई, मैं कहा चलो ये भी ठीक है कि अल्लाह की बंदी एक चेन तुम पहन लेती, और जो दूसरी चेनें निकलती हैं दूसरों को बांटती, गुर्बत खत्म होती, लोगों की परेशानियां खत्म होती, उनको ये चेन देती, अपने लिए भी रखती। तुम्हारा तो अच्छा खासा जहेज में 100 किलो 200 किलो तो सोना बन जाता, तो हाथों हाथ तुम्हारी शादी भी हो जाती। मैं तो दिल में बड़ी सच्ची बात है कुड़ती रही, हाय बेचारी को इल्म नहीं है, और सोने की चेन निकल रही है, अपने लिए कुछ बना लेती। और बेचारी की वालदा साहिबा जो थी, वो मुंह से वो उगल रही थी, गोला बारूद उगल रही थी, कील उगल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, मैं हंसी बहुत, और फिर उसके बाद बहुत दुख हुआ कि हमारे माशरे में दिखाना क्या चाहते हैं, लोगों को क्या करना चाहते हैं। उसके मुंह से कील निकल रहे थे, और
तकरीबन पिस्टल के या क्लाशनकोफ किसी की भी गोलियां निकल रही थी, तो किसी महकमे वाले को अगर इतला कर दी जाती कि आप खामखा और दूसरों को पैसा देकर मुल्क की देखें, कितनी अफलाह का काम था कि मुंह से गोला बारूद भी निकल रहा है, तो ये किसी न किसी इदारे में काम ही आ जाता। हमारा मुल्क देखें कितने परेशानों में है, तो ये असला काम आ जाता, और वो असला मुंह से निकाल रही है, कितनी बड़ी बात है कि भी उसमें बारूद भी भरा हुआ था गोलियों में। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि क्या दिखाना चाहते हैं लोग, अपने पूरे जिस्म को छिदवा देते हैं, एक एक जगह पर कील कांटे लगवा लेते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आ जाए। तो बेचारियों को, इन दोनों को किसी ने पूछा भी नहीं। तो मेरा अपना एक जाती ख्याल था कि किसी को चाहिए कि इनके बारे में जरूर बताए, कि आके तहकीक करेंगे, देखें कि एक सोना आंख से निकालती है, दूसरी गोला बारूद मुंह से निकालती है, कील निकालती है, तो आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जरूर देना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या सोच है, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? अगर ये आमिल बाबा इतने ही पहुंचे हुए होते तो ये जिन्नात को कहें कि ये देखें बैंकें तो पड़ी हैं, बैंकों से पैसा आके इनको दे दें, उनकी जरूरियात, जमीन के अंदर तो खजाने दफन हैं, चले किसी बैंक को ना लूटे, एक गलत काम है, तो जमीन के अंदर तो खजाने दफन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी तो ये खजाने ला के देते थे, और ये बताते थे समंदरों में गोता लगाते थे, आप कुरान मजीद में पढ़ के थे, समंदरों में गोता लगाते थे और हीरे जवाहरात और मोती निकलते थे। तो क्या इन आलिम बाबों को ये ला के नहीं दे सकते? या मुझे बताएं, इनको हम जैसे लोगों के पैसे की क्या जरूरत है? आप जाएं, मैं जाऊं, और वो हमें कहें कि हमें एक बकरा चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए, ये अमलियात कर रहे हैं, वो अमलियात कर रहे हैं, आप पैसा दे। अगर इतने ही हमदर्द हैं तो गरीब के घर रोटी क्यों नहीं पकती? ये तो गरीबों के घर में फ्री में रोटी भेजे, ये घर में खुद वो कहेंगे जमीन से हमारे खजाने निकल रहे हैं, ये ले फी सबीलिल्लाह खाएं, ये ले फी सबीलिल्लाह ले जाए। इनको हम जैसे लोगों से पैसे की क्या जरूरत है? हम जैसे ये लोग मामूली लोग, और ये क्या है, हम लोगों ने इन लोगों को शह दी हुई है, हम लोगों को समझ नहीं है। हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत भी खराब करवाते हैं, इन लोगों के पास जाते भी हैं। यकीन करें, दुख होता है, यकीन करें। मौजू तो बहुत तवील है और ये बहुत अरसा चलेगा भी सही, और आपको जैसे ही पता है कि हमारा टाइम शॉर्ट होता है, एक मखसूस वक्त पर हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जी जी, आपके हर सवालों के जवाब दिए जाएंगे, आप मुतमिन रहे, ये आप नहीं कह सकती कि भी फिर इसको हल, हर चीज का हल है। अल्लाह सुब्हान तआला ने तो एक एक चीज को खोल के बयान किया है, आपको हल भी बताए जाएंगे, आपको ये भी बताया जाएगा कि कोशिश करनी है कि इनसे बचना किस तरह है, क्या करना है। आप खुद इतनी ज़हीन है, इतनी माशाल्लाह देखे पढ़े, कुछ बिल्कुल सीधे साधे भी लोग हैं, तो हम उनको समझा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं, हम उनको बचा सकते हैं। पहले खुद को बचाना है, फिर उनको बचाना है। अगर देखें एक तो टाइम भी शॉर्ट हो रहा है, मुख्तसर से बात करते हैं। अगर ये अमलियात वाले सब कुछ होते, ये जो पीर तावीज़ वगैरह देते हैं, तो किसी को डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। लाखों की लाख, बल्कि 1 करोड़ में तो एक बच्ची अब डॉक्टर बन रही है, सिर्फ हाउस जॉब नहीं, सिर्फ डॉक्टर बन के बाहर निकलती है, हाउस जॉब के अलावा। तो मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे 1 करोड़ 1.25 करोड़ लग गया। 1 करोड़ 1.25 करोड़ तो मामूली सी बात है कि बच्ची सिर्फ पढ़ के डॉक्टर बन के बाहर आई है, अब उसने हाउस जॉब भी करनी है, स्पेशलाइज भी करना है, अभी उस पर और भी पैसा लगना, क्या जरूरत इतना पैसा लगाने की? 2-4 चीजें सिखा दें, तावीज फेंके किसी मुल्क में, क्या जरूरत है असला रखने की? तावीज फेंके तो तावीज लिख कर फेंक दे, तो जाहिर बात है मुखालिफ जो होंगे उनके वो हो जाएंगे, ताबे हो जाएंगे, जिन्नात के जरिए ताबे हो जाएंगे। ऐसे में खाए में लड़ाई झगड़े फसाद, ये चीजें बन रही हैं, ये असला बन रहा है, एटॉमिक बम बन रहे हैं, इनको तो जरूरत ही नहीं है। फिर तो ये बाबे आ जाएं, तावीज लिखें, मुखालिफ जो भी मुखालिफ हैं उनके घर में फेंके, तो हमारा अमन, तो उनसे बच जाएंगे। असले की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, बस ये 2 तावीज लिख के दे, सारे मसाइल हल हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ठीक है, इजाज़त दीजिएगा, ये मौजू बहुत तवील है, जैसे कि पहले भी कहा था, हसास भी बहुत है, इस पर काम भी बहुत करना है इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
ہمیں اس کے فتنوں سے بچا، ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو محفوظ رکھ ہر آنے والے برے وقت سے، بری تقدیر سے۔ ایک کوشش ہے کہ بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، جو صحیح کلام پڑھاتے ہیں، تفسیر کراتی ہیں، کتنے اچھے اسکالرس ہیں، اچھی ٹیچرز ہیں، ان کے ساتھ لگ جائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود پڑھیں، آنکھیں کھلتی ہے، دل کھلتا ہے۔ واللہ اگر میں نے تفسیر نہ کی ہوتی، تفسیر قرآن نہ پڑھی ہوتی، تو شاید آج اللہ معاف کرے میں بھی گمراہوں میں سے ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کھولتا ہے، دل تھامتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔